الصحابة أوليائه أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حقا ندر السليم. اللهم صل وسلم بارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين سفي المجنبين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيته أولاده وذرياته وأزواجه وصحابه أوليائه أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পবিত্র উরসুকুলের মজলিস, সালানা উরসুকুলের মজলিস, এই মজলিসে দাঁড়িয়ে বলার মতো কোনো ক্ষমতা নেই। কেবলমাত্র কামিল মুর্শিদের হুকুম পালনার্থে দাঁড়িয়েছি, কিছু শেখার আশায় দাঁড়িয়েছি, কামিল মুর্শিদে ফৈজ বরকত লাভের আশায়, উরসুকুলে ফৈজ বরকত লাভের আশায়। তাই বলার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আল্লাহর বাস্তে মাফ করবেন। পবিত্র কোরআনুল কারীমের 26 নম্বর সূরা 218, 19 এবং 20 তিনটে আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলছেন আল্লাযী ইয়ারাকা হিনা তাকুমু। তাদেরকে আল্লাহ দেখেন যারা কিনা নামাজের অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকা বা কিয়াম অবস্থায় থাকা অবস্থায় দেখেন তাই নয়, ওয়া তাকাল্লুবাকা ফিস সাজিদিন, এবং ওই বান্দা যখন সেজদায় যায়, রুকু সেজদা করতে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এটাও দেখতে থাকেন। ইন্নাহু হুয়াস সামিউল আলিম, নিশ্চয়ই তিনি শুননেওয়ালা আছেন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের সবথেকে বড় নিয়ামত দিয়েছেন নামাজ। যে নামাজ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাতে 50 ওয়াক্তের নামাজ নিয়ে এসেছিলেন, সেইটা কমিয়ে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত 5 ওয়াক্তের দিয়েছেন। কিন্তু আমরা সেই 50 ওয়াক্তের নামাজ, 5 ওয়াক্তের নামাজ যদি আদায় করি, 50 ওয়াক্তের নামাজ আমরা তার সওয়াব এবং বরকত পেতে থাকব। তো এই নামাজ কিভাবে আমরা পড়ব, এই বিষয়ে উলামাগণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে কিছু নামাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য, মহিলা এবং পুরুষদের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো আছে, সেই পার্থক্য একটু দেখাবো। যে সেই কিছু পার্থক্যগুলো কি কি আছে।
किताबेर मध्य एसेছে যে खवातीन के नमाज के बारे में तफसील से बयान किया गया है और इसमें कुछ मर्द और औरत के दरमियान कुछ फ़र्क है। किस चीज़ में फ़र्क है? जैसे कि क़याम, रुकू, सुजूद और कायदा में। क़याम के अंदर कई सूरतें हैं, जैसे कि एक औरतों को क़याम में दोनों पाँव मिले हुए रखने चाहिए। हाँ देखो, যখন একজন নারী যখন নামাজ কায়েম করবে তখন তার যখন নামাজে দাঁড়াবে, এই দাঁড়ানো অবস্থায় তার কি অবস্থা হবে? দাঁড়ানো অবস্থাটা কীরকম হবে না, তার দুই পা মেলানো অবস্থায় থাকবে। यानी इनमें फासला ना रखें, अर्थात एर मध्य कोनो फासला, कोनो पार्थक्य থাকবে না। इस तरह रुकू और सिजदे में भी टखने मिलाकर रखे। এই রকমই रुकू एवं सिजदातेও दुई पा मिलिए रखार चेष्टा करबे। जबकि मर्दों के लिए ये हुक्म है कि क़याम में इनके कदमों के दरमियान 4 या 5 उंगलियों के फासला रखना चाहिए, किन्तु আমরা এটা জানি যে পুরুষের জন্য 4 থেকে 5 আঙ্গুলের বেশি এই ফাসলা, এই দূরত্ব দুই পায়ের মধ্যে রাখতে হবে। এরপর আছে যে औरतों को खास सर्दी वगैरह की उजर हो या ना हो, हर हाल में चादर या दुपट्टा वगैरह के अंदर ही हाथ उठाने चाहिए। यानी नियत के वक्त हाथ उठाकर चादर के अंदर से या दुपट्टा के अंदर से हाथ उठाकर तकबीर तहरीमा बांधने चाहिए। अर्थात शीत हो, ग्रीष्म हो, जे कोनो अवस्थातेই হোক না কেন, নারীদের ক্ষেত্রে, মহিলাদের ক্ষেত্রে চাদর অথবা দুপাট্টার মধ্যে থেকে हाथ तुले तकबीर तहरीमा बांधते হবে। जबकि मर्दों के लिए हुक्म ये है कि अगर इन्होंने चादर और रखी हो तो तकबीर तहरीमा के वक्त चादर से बाहर हाथ निकालकर तकबीर तहरीमा बांधे। अर्थात এখানে বলা হচ্ছে যে যখন পুরুষ মানুষ যখন তকবীর তাহরিমা বাঁধবে তখন সে চাদর যদি পরে থাকে চাদরের বাইরে হাত করে তারপরে হাত তুলবে। এবার हाथ কতটা তুলবে? औरतों को सिर्फ कांधों तक हाथ उठाना चाहिए। औरतों को सिर्फ कांधे तक हाथ उठाने चाहिए, जबकि मर्दों को इतने उठाने चाहिए कि अंगूठे कानों की लौ बराबर हो जाए। यानी कानों के लौ को लग जाए। मर्द के लिए যখন পুরুষের জন্য হবে তখন এতটা পর্যন্ত হাত তুলবে ঠিক যেন কাঁধের লতি বরাবর বৃদ্ধাঙ্গুলি লেগে থাকবে আর সমস্ত আঙ্গুল কেবলা বরাবর থাকবে। 4 नंबर, औरतों को तकबीर तहरीमा के बाद सीने पर हाथ बांधने चाहिए। नारीদের ক্ষেত্রে যখন তকবীর তাহরিমা বাঁধবে তারা বুকের উপরে হাত বাঁধবে, বুকের উপর হাত বাঁধবে। जबकि मर्दों को नाभ के नीचे अर्थात पुरुषের ক্ষেত্রে নাভির ঠিক নিচে বরাবর তাকে তার হাতকে বাঁধতে হবে। এবার কিভাবে বাঁধবে? औरतें हाथ बांधते वक्त सिर्फ अपनी दाहिने हथेली
बाएं की पुष्ट पर रख लें। যখন মহিলা হাত বাঁধবে তখন বাঁয়ে হাতলির পরে ডায়ে হাতলি শুধু এরকম রেখে দেবে, জোরে ধরবে না কিংবা কোনোরূপ সেটা বল প্রয়োগ করবে না। दाहिनी हथेली बाएं की पुष्ट पर रख लें और ये कैसे रखें? हल्का, और बाएं कलाई को पकड़ा ना जाए, यानी बाएं कलाई कब्जी के धरबे ना, कब्जी धरबे ना, शुধু कब्जिर ऊपर हाथ থাকবে, কিন্তু যখন কবজিটাকে শুধু টাচ করে থাকবে, কবজিটা ধরবে না। जबकि मर्दों के लिए ये हुक्म है कि दाएं हाथ के अंगूठों को हल्का बनाए और हाथों को जकड़ कर पकड़े। किंतु पुरुषদের ক্ষেত্রে যখন নাফের নিচে বাঁধবে তখন এই কবজির এইটা ধরবে, এভাবে তিনটে আঙ্গুল এই বরাবর থাকবে আর দুটো আঙ্গুল উপর নিচে থাকবে। এই হলো কিয়ামের অবস্থা, কিয়ামের 5টি অবস্থা। আরেকবার আর ভাইজান দেখিয়ে দিচ্ছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে যখন দাঁড়াবে প্রথমে পা মিলিয়ে থাকবে, কাপড়ের ভেতর থেকে হাত তুলবে কাঁধা পর্যন্ত, তারপরে কাঁধা পর্যন্ত তুলে বুকের ঠিক ওপরে বাঁ হাতের কবজির ওপরে ডান হাতের কবজি থাকবে। কোনো প্রকারে জোর প্রয়োগ করা যাবে না, কেবল টাচ করে থাকবে এইভাবে। এরপরের অবস্থা হচ্ছে গিয়ে কিয়ামের 5 অবস্থার পরে এবার যে রুকুতেও 5টি অবস্থা আছে। रुकुर क्षेत्र বলা হয়েছে যে रुकू में औरतों को ज्यादा झुकना नहीं चाहिए। रुकुते মেয়েদেরকে বেশি ঝোঁকা যাবে না, सामान्य झुकते হবে, बल्कि सिर्फ इस कदर झुके कि इनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। এভাবে ঝুঁকবে যে এমন ভাবে ঝুঁকবে যেন নারীদের हाथों पर्यंत हाथटा पहुँचे जाए। जबकि मर्दों को ये हुक्म है कि इस कदर झुके कि कमर बिल्कुल सीधी हो जाए और सर और शरीर बराबर हो जाए। पुरुषদের ক্ষেত্রে এমন ভাবে ঝুঁকবে মাথা, পিঠ এবং নিতম্ব তিনটা একই লেভেল থাকবে এবং মাটির সঙ্গে সমান্তরাল থাকবে। द्वितीय नंबर अवस्था, औरतों को रुकू में दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा किए बगैर बल्कि मिलाकर रखनी चाहिए। মেয়েদের ক্ষেত্রে যখন রুকু করবে কেবল মাত্র হাত তুলবে না, কুশাদা করবে না, কোনো প্রকার মিলিয়ে রাখবে। किंतु ছেলেদের ক্ষেত্রে जबकि मर्दों के लिए हुक्म ये है कि हाथों का घुटनों पर खूब जोर देकर रुकू करे। পুরুষের ক্ষেত্রে হুকুম কি আছে না হাঁটুতে জোর করে সেখানে দিয়ে সমস্ত শরীর ভর উপর অংশের ভরটা ওই হাঁটুর উপরেই পড়বে। 3 নম্বর হচ্ছে औरतों के रुकू में हाथों को घुटनों पर रखें मगर ज्यादा जोर ना दें। जबकि मर्दों के लिए हुक्म यह है कि हाथों को घुटनों पर खूब जोर देकर रुकू करें। चौथा, जो रुकू में औरतें हाथों को घुटने पर रख लें। केवल मात्र घुटनाते हाटुते महिलागण তাদের হাতটা রেখে দেবেন,
হালকা করে রেখে দেবেন, मगर घुटने को पकड़ ना रहे, घुटनों के হাঁটুকে তারা ধরবে না, তারা হাঁটুকে ধরবেন না। যেরকম আমরা পুরুষরা যেভাবে ধরে রাখি হাঁটুটাকে, মহিলারা সেভাবে ধরবে না, জোরও প্রয়োগ করবেন না, ধরবেনও না। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে जबकि मर्दों को हुक्म है कि उंगलियों से घुटनों को मजबूत से पकड़े। সেখানে পুরুষের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে হাঁটুটাকে সমস্ত আঙুলগুলোকে ছড়িয়ে জোর দিয়ে সেটা ধরে রাখবে। पंचम अवस्था, पांचवे, रुकू में औरतों को अपनी कहनियां अपने पहलू से मिली हुई रखे। রুকুর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হুকুম আছে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের কোনই নিজের পহলু বলতে এই যে দুই পাশ আছে, এই দুই পাশে মিলিয়ে রাখবে, यानी सिमटी हुई रहे, अर्थात सिमटे থাকবে, मिलित अवस्था থাকবে। जबकि मर्दों को हुक्म यह है कि कहनू को पहलू से अलग रखे। পুরুষের ক্ষেত্রে এটা আছে, পুরুষের ক্ষেত্রে কোনুকে একটু এই পাশ, দুই পাশ থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এবং সমস্ত উপর অংশের ভর ওই হাঁটুর উপরে থাকবে, ওই হাঁটুর উপরে সমস্ত আঙুল দিয়ে জোর করে ধরে রাখতে হবে। এই হলো 5 অবস্থা মহিলাদের এবং পুরুষদের। এরপর আছে সেজদা। সেজদার ক্ষেত্রে 3টা अवस्था वाला है। सिजदा में औरतों को कहनियां जमीन पर बिछी हुई रखनी चाहिए। বলছে যে সিজদার সময় মহিলাগণ তারা কনুইকে জমিনের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবেন। जबकि मर्दों को कहनियां जमीन पर बिछाना मकरूह है। পুরুষের ক্ষেত্রে মাটিতে কোনুই বিছিয়ে সিজদা করা মাকরু আছে এবং হাদিসও এসেছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে পুরুষগণ ওইভাবে সিজদা করবে না, কুকুরের মতো হাত বিছিয়ে সিজদা করবে না, মোরগের মতো ঠোক্কর মারবে না, আর শেয়ালের মতো এদিক ওদিক তাকাবে না। তো পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যেভাবে আমরা সিজদা করি, মহিলাদের ক্ষেত্রে সেই সিজদা ভিন্ন। সেক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষেত্রে সিজদা হচ্ছে যে তারা হাতকে বিছিয়ে দেবে মাটির সঙ্গে এবং বিছিয়ে দিয়ে যতটা সম্ভব শরীরের সঙ্গে হাতটাকে মিলিয়ে তবে সিজদাতে যাবেন। দ্বিতীয় নম্বর अवस्था, औरतों को सिजदे में दोनों पैर के उंगलियों के बल पर खड़े नहीं करने चाहिए। মহিলাগণ যখন সিজদা দেবেন তখন তারা পায়ের আঙ্গুলির ওপরে ভর দেবেন না। পায়ের যে আঙ্গুল আছে, সিজদার সময় যে আঙ্গুল পুরুষরা দেয় মাটিতে, ওই আঙ্গুল দিয়ে ভর দিয়ে রাখে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে, মহিলাগণ সেভাবে করবেন না। কিভাবে করবেন? बल्कि दोनों पैर दाहिने तरफ निकाल कर এইভাবে করে, এইভাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, बल्कि दोनों पैर दाहिने तरफ निकाल कर कोल्हों पर बैठे। अर्थात बांग्ला বলছি, যখন মেয়েরা বসবেন তখন মহিলাগণ তারা দুই পা ডান দিকে বের করে দেবেন এবং বসবেন, নিতম্বের ওপরে বসবেন। সিরিন যেটা আমরা বলি, সিরিন অর্থাৎ নিতম্বের ওপরে বসবেন আর পা ডান দিকে বিছানো থাকবে। जबकि मर्दों को चाहिए कि सजदे में दोनों पाँव उंगलियों के बल खड़े रखें। যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দুটো পা
দুটো পা সেজদার হালাতে সেজদার হালাতে দুটো পায়ের আঙুলগুলো ওইভাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো পার আঙুলের ওপরে ভর যেন থাকে, সেজদার সময় আঙুলগুলোর ওপরে যেন ভর থাকে। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে পায়ের আঙুলগুলোর উপর ভর থাকবে না, ডান দিকে পায়ের চোটগুলো ডান দিকে বেঁকে থাকবে। सिजदे में औरतों का पेट रान से मिला हुआ होना चाहिए। সিজদার অবস্থায় মহিলাগণের পেট এবং রান অর্থাৎ উরু, মহিলাদের ক্ষেত্রে পেট এবং উরু মিলিত অবস্থায় থাকবে, পেট এবং রান মিলিত অবস্থায় থাকবে। और बाजू पहलू से मिली हुए रहे, আর বাজু অর্থাৎ এই যে হাত, এটা মিলিত অবস্থায় থাকবে, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা দূরে সরানো অবস্থায় থাকবে। তবে এখানে বলা হয়েছে যদি জামাতে নামাজ পড়া হয় পুরুষরা ওই হাত বেশি বের করে রাখবেন না, কারণ পার্শ্ববর্তী নামাজি ভাইয়ের মুসল্লি ভাইয়ের অসুবিধা হতে পারে। जबकि मर्दों का पेट रानों से और बाजू पहलू से अलग रहनी चाहिए। অর্থাৎ পুরুষের ক্ষেত্রে বাজু এবং পেট ফাঁকা থাকবে, এরকম ফাঁকা থাকবে যেমন তার মধ্য দিয়ে একটি বকরি অর্থাৎ ছাগলের বাচ্চা ওখান থেকে চলে যাওয়া আসা করতে পারে। হ্যাঁ, ওই জায়গা থেকে একটা ছাগলের বাচ্চা যেন যাওয়া আসা করতে পারে। এরপরে চতুর্থ কাদা অর্থাৎ বৈঠক আমরা বলি, তাসাহুদ অবস্থায় যে আমরা বসি, সেই বসার দুইটি অবস্থা আছে। এর মধ্যে अत्ताहियात में बैठते वक्त मर्दों के बरखिलाफ औरतों को दोनों पैर दाहिने तरफ निकालकर बाएं सुरीन पर बैठना चाहिए। অর্থাৎ আত্তাহিয়াত বা তাসাহুদে বসার সময় মহিলাগণের ক্ষেত্রে দুই পায়ের চেটোকে ডান দিকে বের করে নিতম্বের ওপর বসতে হবে। দুই পায়ে চেটোকে ডান দিকে বের করে নিতম্বের ওপর বসতে হবে। यानी সুরিন জমিন पर रहे, অর্থাৎ নিতম্ব জমিনের উপর থাকবে, মাটির উপরে থাকবে, পায়ের পর না রাখে। এই নিতম্ব যেন পায়ের ওপর না থাকে। এর বিপরীত হচ্ছে পুরুষের ক্ষেত্রে, পুরুষের নিতম্ব পায়ের উপরে থাকবে, বাম পায়ে বিছানো অবস্থায় থাকবে, তার উপরে বাম পায়ের চেটো বিছানো অবস্থা, তার উপরে পুরুষের নিতম্ব থাকবে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে औरतें कौदे में हाथों को उंगलियां मिलाए हुए रखे। যখন তাসাহুদে বসবেন তারা হাতকে মিলিয়ে রাখবেন, उंगली অর্থাৎ আঙ্গুল সবগুলো মিলিয়ে রাখবে। जबकि मर्दों को चाहिए कि इनको अपने हाल पर छोड़ दे, অর্থাৎ পুরুষের ক্ষেত্রে এটা যাবে যে ওটা নরমাল অবস্থায় যেভাবে থাকে সেভাবেই সেটা রাখতে হবে। जबकि मर्दों को चाहिए कि इनको अपने हाल पर छोड़ दे, ना खुली रखे ना मिलाए। অর্থাৎ পুরুষ না স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে, আঙুলগুলো খুলেও রাখবে না আর মিলিয়েও রাখবে না, স্বাভাবিক আঙুল যেভাবে থাকে সেভাবে রাখবে। এই হলো পুরুষ এবং মহিলাগণের মধ্যে যে নামাজ, তার এই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চারটি অবস্থা, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু, সিজদা, কদা, এই চারটা অবস্থায়। হ্যাঁ, মেয়েদের ক্ষেত্রে আরেকবার বলছি, মেয়েদের ক্ষেত্রে এটাই বলা হচ্ছে যে তারা যখন বসবেন বাম পা এবং ডান পার চেটো ডান দিকে বাঁকিয়ে নিতম্বকে মাটিতে রেখে হাতের আঙ্গুলিগুলোকে মিলিয়ে সেইভাবেই বসবেন। আচ্ছা, একবার রিপিট করছি প্রথম থেকে। যখন মহিলাগণ তাকবীরে তাহরিমা বাঁধবে, প্রথমে দাঁড়াবেন। কিভাবে দাঁড়াবেন?
শুধু মহিলাগণের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি যে তারা পাগুলিকে মিলিয়ে রাখবেন, কেবলামুখী করে পাগুলিকে মিলিয়ে রাখবেন। তারপরে চাদর দোপাট্টা যাই হোক, যে যা দিয়ে সতর ঢাকা যায়, সেই সতর ঢাকা অবস্থায় বা সতর অবস্থায় তারা দোপাট্টা, চাদর বা বোরকা যাই পড়ুক না কেন, তার ভেতর থেকে জি হ্যাঁ, সতর হচ্ছে আবৃত অঙ্গের এমন আবৃত অঙ্গ যেটা ফরজ আছে, যে অংশটা না ঢাকলে ফরজ তরক হয়ে যায়। সেই মহিলাদের ক্ষেত্রে সেই আবৃত অংশটা হচ্ছে মুখমণ্ডল, হাত এবং পা ছাড়া বাকি সমস্ত অংশ তাদের সতর, অর্থাৎ নামাজের সময় এই অংশ অবশ্যই আবৃত রাখতে হবে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে সতর হচ্ছে নাভির জাস্ট নিচ থেকে হাঁটুর পর্যন্ত, হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। আর এটা হচ্ছে কি পুরুষের জন্য সতর। এর যদি বেশি ওপরে, যদি হাঁটুর ওপরে উঠে যায় পুরুষের ক্ষেত্রে, সতর ভঙ্গ হয়ে যাবে, নামাজও ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে যদি হাত, পা এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ যদি প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে তার ফরজ তরক হয়ে যাবে, অর্থাৎ নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এইভাবে দোপাট্টা নিচ থেকে হাতকে কাঁধ পর্যন্ত তুলতে হবে, কাঁধ পর্যন্ত তুলে তারপরে বুকের ওপরে বাম হাত, তারপরে ডান হাত এইভাবে দিতে হবে। কোনো বল প্রয়োগ করা যাবে না, কেবলমাত্র স্পর্শ করতে হবে। পুরুষের মতো ধরা যাবে না, কেবলমাত্র স্পর্শ করে এভাবেই রাখতে হবে। এরপরে এটা কিয়াম হলো। এরপরে রুকুতে যখন যাবে, তখন যতটা ঝুঁকলে হাঁটু ছোঁয়া যায়, যতটা ঝুঁকলে হাঁটু ছোঁয়া যায় ততটাই ঝুঁকবে। কোনো প্রকার হাঁটুতে বল প্রয়োগ করা যাবে না, কেবলমাত্র স্পর্শ করতে হবে হাঁটুটুকে। এই অবস্থায় রুকু অবস্থায় থাকতে হবে। তারপরে আবার যখন সেজদার হালতে যাবে, সেজদার হালতে, হ্যাঁ রুকুতে আরেকটু দাঁড়াও, রুকুতে বলে দিই। রুকুতে এইভাবে থাকবে, হাত মেলানো অবস্থায় থাকবে। হাত যে দুই পাশের সঙ্গে হাতের কনুই মেলানো অবস্থায় থাকবে, যেন হাতের কনুই বেরিয়ে না থাকে, এভাবে না বেরোনো থাকে, এটা মেলানো থাকবে। হ্যাঁ, এরপরে যখন সেজদায় যাবে, তখন সিজদায় যখন যাবে, হ্যাঁ, পুরুষের মতোই নয়, তারা শরীরের বলকে আস্তে করে মাটিতে স্পর্শ করবে, মাটিতে স্পর্শ করে হ্যাঁ বসে, তারপরে আস্তে করে, হ্যাঁ প্রথমে নাক, তারপরে কপাল, হাত, নাক, কপাল। এবারে হাতের আঙুলগুলো মেলানো থাকবে, হাত বিছানো থাকবে, মাটির সঙ্গে হাত বিছানো থাকবে। আর পায়ের অবস্থা থাকবে, পা উঁচু মাটির সঙ্গে এভাবে লেগে থাকবে না, পা এইভাবে ডান দিকে কাত করা থাকবে। এরপরে এবার বসার ক্ষেত্রে, যখন তাদের অর্থাৎ বৈঠকের সময় মাটিতে নিতম্ব লাগিয়ে বসতে হবে, পায়ের ওপর বসা যাবে না। আর দুই পাশে কনুই মিলিয়ে রাখতে হবে, হাঁটুর ওপরে আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখতে হবে। আর পা দুটো ডান দিকে বেঁকে থাকবে, পায়ের তালু ডান দিকে বেঁকে থাকবে। এভাবেই নামাজের পুরুষের সঙ্গে মহিলাদের এভাবে, হ্যাঁ
একটা পায়ের সাথে একটা উপরে থাকবে, একটা একটা চোটর পায়ের চোটের পরে একটা পা থাকবে না, একটা এভাবে থাকবে। হ্যাঁ, কোলে। এই কয়েকটি বিশেষ যে পার্থক্য দেখানো হলো। এরপর কিছু জিজ্ঞাস্য বিষয় থাকে, যেমন না উঠে পড়ো। সালাম সামান্য ঘুরবে, হ্যাঁ হালকা ঘুরবে ডান দিকে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যাঁ ওটা না, পার্থক্যটা বললাম, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যাঁ, শুধু কাঁধের দিকে নজর যাবে আর বেশি ঘুরবে না। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আছে যে যদি কোনো মহিলার এই নামাজ সম্পর্কিত, কোনো মহিলার ছোট বাচ্চা আছে, নামাজ পড়ার সময় হয়তো সেই বাচ্চা এসে বা ঘোমটা চাদর দোপাট্টা যদি টেনে টেনে দেয়, এমত অবস্থায় যদি মাথা খুলে যায়, সে অবস্থায় করণীয় কি? সে অবস্থায় তো সতর খুলে যাবে। সে অবস্থায় করণীয় যে 3 বার সুবহানাল্লাহ বলার যে সময়, এই সময়ের মধ্যে একটা হাত দিয়ে সেই দোপাট্টা যদি ঠিক করতে পারেন তাহলে নামাজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ সতর আবার যদি পুনরায় ঢাকতে পারেন তাহলে নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু 3 বার সুবহানাল্লাহ বলার ওই সময়ের মধ্যে যদি ওই দোপাট্টা বা ওড়নি বা কাপড়ের যে অংশ, সেই অংশ দিয়ে যদি সতর যদি না ঢাকতে পারেন, ফরজ তরক হয়ে যাবে, নামাজ ওখানে ভেঙে যাবে, পুনরায় নামাজ পড়তে হবে। আরেকটা প্রশ্ন আছে যে মহিলাগণ ছাদের ওপর খোলা অবস্থায় নামাজ পড়তে পারেন কিনা। ছাদের ওপরে খোলা অবস্থায় নামাজ পড়া তখনই যাবে যদি ছাদের ওপর নামাজ পড়া অবস্থায় যদি নিচ থেকে নামাজ পড়ার যে রুকু সেজদা এবং কিয়াম, এটা যদি বাইরে থেকে গায়ের মুহররম যদি দেখতে পান তাহলে সেই অবস্থায় নামাজ হবে না। যদি পর্দা দেওয়া থাকে তাহলে ছাদের উপর নামাজ হবে। আর একটা प्रश्न আছে যে साड़ी पहनने वाली बाज मस्तूरात का कहना है कि साड़ी पहन के नामाज होती कि नहीं, अर्थात साड़ी परे नामाज হয় কি না। এখানেও এই একই কথা যে সতর যে অংশ আছে, অর্থাৎ নামাজের যে ফরজ সতর ঢাকা যতটা, অর্থাৎ যতটা আবৃত করলে সতর কায়েম থাকে, সেই আবৃত অংশ যদি শাড়িতেও আবৃত করা যায় তাহলে ওই শাড়িতে নামাজ হবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে, পিঠ পেট এবং হাতের অন্যান্য অংশ যেগুলো সতরের মধ্যেই, সেগুলো যেন খুলে না যায়। আর যদি খুলে যায় তাহলে সতর তরক হয়ে যাবে, ফরজ তরক হয়ে যাবে, নামাজ ভেঙে যাবে। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, क्या औरत बाजमात नमाज नहीं पढ़ सकती? কি মেয়েরা কি জামাতের সাথে নামাজ পড়তে পারেন না, একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নের মধ্যে উত্তর হলো এই
যে মহিলাগণ জামাতের সাথে নামাজ পড়তে পারেন যদি তার বাড়িতে তার মাহরম যারা আছে তাদের মধ্যে যদি কেউ নামাজ পড়ান সেই জামাতে তারা সামিল হতে পারবেন। এবং একজন বলছেন যে স্বামীর সাথে নামাজ পড়া যাবে কিনা। নামাজ স্বামীর সাথে জামাতের সাথে নামাজ পড়া যাবে, তবে নামাজের কায়দা হচ্ছে স্ত্রীকে পেছনে দাঁড়াতে হবে, এক কাতার পেছনে দাঁড়াতে হবে, আর সামনে পাশাপাশি দাঁড়ানো যাবে না। এভাবে যদি পড়া যায় তাহলে জামাতের সাথে নামাজ কায়েম করা যাবে। আর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে মসজিদে না যাওয়াই উত্তম বলা হয়েছে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তারা বাড়িতে সুন্নত নামাজ পড়ে যাওয়া তাদের জন্য উত্তম।